हमारे इस इलाके के एमएलए और इसी तरह बीडीए के चेयरमैन आली जनाब अलहाज यानी हारिस साहब की जानिब से इफ्तार का यहाँ अहतमाम किया गया, एक अलग नौइयत का। चूँकि कैसे नमाज में बैठते हैं, कैसे रोज़ा खोलते हैं, नमाज किस तरह से पढ़ी जाती है, ये सारी चीज़ों को हमारे तमाम गैर मुस्लिम भाई भी अपनी आँखों से देखें, ताकि ये जो नफ़रतें हैं, नफ़रतें ख़त्म हों और आपस में मोहब्बत और एक दूसरे का ख़याल रखने का जो जज्बा हमेशा से रहा है वो फिर से जन्म लें। चूँकि इस वक्त पूरे आलम में हालात बिल्कुल मुकद्दर हैं और हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। ऐसे माहौल में इस तरह की मजलिसें एक हिम्मत हमें अता करती हैं और आपस में भाईचारगी को फ़रोग़ देने के लिए बेहतरीन मदद और मुआविन साबित होती हैं। उसी वजह से हमारे इस इलाके के एमएलए ने हारिस साहब ने तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को यहाँ जमा किया और यहाँ दिखाया कि कैसे दुआ होती है और आपस में सामीजीज़ को भी, फ़ादर्स को भी और सियासी क़ायदीन को भी और तमाम मसाजिद के ज़िम्मेदारों को और मुसल्लियों को जमा करके ये पैगाम दिया है कि हम इत्तेहाद के साथ रहें, जब जाकर ही हमारा मुल्क तरक्की कर सकता है। अगर हम आपस में बटे रहें और एक दूसरे को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते रहें तो ऐसी सूरत में हमारा मुल्क नीचे की तरफ जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। ये जो कोशिशें हो रही हैं, अल्लाह इसे कामयाब फरमाए। देखिए, इंसानियत जब तक हम लोग समझते नहीं, जब तक हम उसको फॉलो नहीं करते हैं, फिर जिंदगी का मकसद ही पूरा नहीं होता। जब तक हम सबको साथ नहीं लेकर जा सकते। देखिए, हम सबको मालूम है खुदा एक ही है, दो खुदा है नहीं, सब जानते हैं, सब कबूल भी करते हैं एक ही है करके, फिर भी हम लोगों को लड़ा देते हैं। हमारा कोशिश ये है सबको अच्छे इंसान बन जाओ, उसके बाद तुम हिंदू बनो, मुसलमान बनो, क्रिश्चियन बनो, कुछ भी बनो, लेकिन सबसे पहले अच्छा इंसान बनो। अच्छा इंसान बनकर तुम अच्छा मुसलमान बनेंगे, अच्छा हिंदू बनेंगे, अच्छे क्रिश्चियन बनेंगे, अच्छे जैन, अच्छे बुद्धिस्ट, क्या भी बन सकता है। तो इंसान बनना बहुत जरूरी है। माहौल में आज हम लोग ये काम कर रहे हैं, हम लोग सबको मिलाकर, आप देखें जिस तरीके से सब लोग साथ बैठकर इफ्तियार करें, रोजेदार भी, दूसरों भी, सब साथ में इफ्तियार 6:30 को वेट कर जब हमारे हजरत ऐलान करे तो इज्जत दे आपस में। मुझे रोजा नहीं, मैं खाता हूँ, दिया करके कौन भी नहीं करे। यही है सबसे बड़ी खूबसूरत। तो हमें चाहिए यही ವರ್ಷ ಏನಿಲ್ಲ, ಉಪವಾಸ ಇರೋದೇ ಎಲ್ಲ ವರ್ಷ ಒಂದೇ ತರ, ಏನು ತಿನ್ನಂಗಿಲ್ಲ, ಕುಡಿಯಂಗಿಲ್ಲ, ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆ ಟೈಮ್ ಆಗುವಾಗ ತಿನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಅನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಅದ್ರ ಮೋಟೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಪೀಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಒಡೆಯುವಂಥದ್ದು, ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಎತ್ಕಟ್ಟುವಂಥದ್ದು, ಇವತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ, ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಒಡೆಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು. ಭಗವಂತ ಅದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲಿ. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಸಮಾಧಾನ, ಸಮೃದ್ಧಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಬದುಕುವಂತ ಪ್ರಪಂಚ ಇದಾಗ್ಲಿ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಬಾಂಬು, ಮಿಸೈಲು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಯಾರೋ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾರ ಮನೆಗೋ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಣ ತೆಗಿತಾರೆ, ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಡಿಬಾರ್ದು. ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಇರಬೇಕು. ಒಂದೇ ಸರಿ ಸಿಗೋ ಜೀವನ 2 ಸರಿ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಬದುಕುವಂಥದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ. ನಾವು ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇ, ಈ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋರೆಲ್ಲ ಮುಗ್ದೋಗ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ, ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹುಡುಕೋರು ಇರ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ, ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ಎತ್ತಿಡಿಯೋರು ಇರ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಯಾರಿಗೂ ತಾಳ್ಮೆ ಇಲ್ಲ, ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಕೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಏನು ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ 1 ಡಿಗ್ರಿ ನಿಮ್ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಈ ಮೈಕ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ಈ ಟಿವಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ನಿಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರೋ ನಾವು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಬುದ್ಧಿ, ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಜೀವನ ಅಧಿಕ, ಇವತ್ತು ದೇವರು ನನಗೆಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಜನ ಬಂದಿದ್ರು. ಎಲ್ಲರನ್ನ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಇವತ್ತು ನೋಡಿದ್ರಿ ನೀವು ಯಾವ ತರ ಇತ್ತು ಈ ಗ್ರೌಂಡು. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದವ್ರ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇದನ್ನ ಬರೀ ರಂಜಾನಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಗೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನ್ಯೂ ಇಯರ್ಗೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ಸೊ ಎಲ್ಲ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಒಬ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಕೂತಿದ್ರು, ಫಾದರ್ ಇದ್ರು, ನಮ್ಮ ಮೌಲಾನಾ ಎಲ್ಲಾರು ಇದ್ರು. ಸೊ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ, ಯಾರು ಸಮಾಜವನ್ನ ಕೆಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ನೇರವಾದಂತ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ನಮ್ಮನ್ನ ಹೊಡೆಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಾವು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿದ್ದೀವಿ. सर, जो नफरत फैलाते हैं, जो आपस में तोड़ते हैं, समाज को बांटते हैं, ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाह रहे हैं? कैसे एक यूनिटी के पर आ जाएं वो लोग? देखिए, दुनिया का तारीख उठाकर देख लो, हिस्ट्री उठाकर देखो, आज तक कौन भी जो दुनिया को खराब करके वो खुद कभी भी कामयाब नहीं हुआ. वो ज्यादा दिन किधर भी हुकूमत पर रहने दो या शहनशाह बनकर बैठने को इस दुनिया छोड़ा नहीं है और छोड़ते भी नहीं है. तो जहां तक सबको साथ लेकर, सबके लिए जो सोचता है, सबके लिए जो काम करता है, वही लंबा जा सकता है. और वैसे ही लोग चाहिए हमारे को भी. सबको साथ लेकर जाना है. क्या है इधर, ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ? ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಈ ಮೈಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ? ಇಷ್ಟೇ. ನನ್ನನ್ನ ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಂತು ಹಿಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಮಾತಾಡ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ನಾನು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ ಈಗ, ನಾನು ಬಹಳ ಕಿಂಗು. ಭೂಮಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನೇನು? ಇಷ್ಟೇ ಜೀವನ. ಈ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಏನೇನೋ ಮಾಡಿ ಯಾರ್ಯಾರನ್ನೋ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದು ಮಾಡದೆ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿ ಬದುಕೋದು ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಕಿಂಗ್ ಅಂದಿದ್ನೇ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬೇಡಿ. ನಾನು ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ರೇಸಿಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟೆ. ನಾನು ಬರೀ ಸೇವಕ, ಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಒಂದು ಭೂಮಿನೂ ಮಣ್ಣಿಗೂ ನಮಗೂ ಇರೋ ಸಂಬಂಧ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೇಳಿ, ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡಿ.